للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس سے پہلے ہمارا ایک ویڈیو شوٹ ہوا تھا، آپ حضرات کے روبرو ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں چاہا کہ دوسرا بھی شوٹ کروں، کیونکہ آپ حضرات کی خدمت میں نیا آیا ہوں، تو اس لیے چاہا کہ جتنا جلدی سامعین کے روبرو ہو سکے اتنا بہتر ہے، لگاؤ رہتا ہے، سلسلہ رہتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادو سحر آسے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہم لوگ کوئی جادو سحر کو، آسیب کو مانتا ہے اور کوئی نہیں بھی مانتا، اور میرے خیال سے نہیں ماننے والے لوگ توحید سے کوسوں دور ہے، اور جو مانتے ہیں الحمدللہ دنیاوی زندگی میں بہت ساری پرابلم سے وہ بچ جاتے ہیں۔ دیکھیے، سمپل سی بات ہے کہ ہم دنیا میں کھانے کے لیے کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، محنتیں مشقتیں جتنی بھی ہیں ہر چیز جھیلتے ہیں دنیا کے خاطر، دنیا اچھی بن جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، دنیا اچھی بنانے کے لیے جب ہمارا اور آپ کا رب پروردگار چاہے گا تبھی ہم دنیا بنا سکتے ہیں۔ تو جادو سحر سے انکار کرنے والا دو طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ پہلی مصیبت تو ان کو یہ ہے کہ وہ دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے، اور جادو سحر کو نہیں ماننے کی وجہ سے بہت ساری محنتیں کرتا ہے، ہر کوشش کر کے تھک جاتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں کسی قسم کی ترقی کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے ترقی کے راستے ہموار نہیں ہوتے۔ اور دوسری نقصان یہ ہے کہ جادو اور سحر سے انکار کرنا بھی گویا ایک قسم کی توحید کا انکار کرنا ہے۔ آپ کیسے جادو اور سحر کو انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں شیطان کے بارے میں بیان کیا، جنوں کے بارے میں بیان کیا، اللہ کے مخلوق ہیں وہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو سحر ہوا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر ہو سکتا ہے، تو دنیا میں کسی بھی انسان، کوئی بھی انسان، اگر ان کی مقدر میں سحر ہونا ہے، جادو ہونا ہے، تو وہ بچ نہیں سکتا، چاہے وہ لاکھ تہجد پڑھ لے، لاکھ تلاوتیں کر لے، کچھ بھی کر لے۔ تو سحر ایسی چیز ہے کہ نظر بد بھی لگ جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اسی طرح سحر اگر لگ جائے تو ان کے کچھ نقصانات ہیں جو میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا تھا۔ ان کے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ ایک بیگ آدمی ہاسپٹل میں نہیں چلا جاتا، اس کی دھیرے دھیرے طبیعت خراب ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پہلے بایاں پچھلے سائٹ میں گردن سے لے کر کے پیچھے پیٹھ کے حصے تک تھوڑا سا وہاں درد ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کسی کو پیٹ کی خرابی ہمیشہ لگی رہتی ہے، جب دوا کتنا بھی کھاتے ہیں کام نہیں کرتا ہے، ہمیشہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ یہ شروعاتی دور ہے۔ کسی کو بار بار سر چکراتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے، یہ گویا جادو اور سحر کا شروعاتی دور ہے۔ اب انسان اگر اس پہ یہ غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، اور صرف ڈاکٹروں کا چکر لگاتا ہے، تو ڈاکٹر ان کو دوا چلا کر کے لمبا پیشنٹ بنا دیتا ہے۔ اب آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اگر آپ کو معلوم ہوا کہ میرا پیٹ خراب ہے، اور اگر آپ جادو سحر کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہے، تو ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہے ہیں، آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہے، پھر دوا دے رہے، ٹھیک ہو رہے، پھر دوا دے رہے۔ اس طرح اگر 2-4 مہینہ آپ دوا کھاتے رہے تو وہی دوا ظاہر سی بات ہے آپ کو نقصان دہ ہوگا، آپ کے لیے آپ کی صحت کی خرابی کا باعث بنے گا۔ تو یہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا ہمیں جادو سحر ہے بھی یا نہیں، حالانکہ یہ انسان کا زندگی کا حصہ ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہم لوگ اندھیرے کی زندگی جی رہے ہیں۔ جادو سحر کا علاج کرنے والا، ہر علاج کرنے والا جادوگر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارا قرآنی عملیات میں مکمل قرآن انسان کے لیے شفا کا ذریعہ ہے،
इंसान की रहनुमाई का जरिया है, इंसान को अंधेरे से निकालने का जरिया है, भटके हुए रास्ते से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे लाने का जरिया है। तो जो आमिलीन कामिलीन हमारे से मुराद है, जो कुरानी अमलियात है, हमारे से मुराद हमारे अकाबिरीन है, बड़े बड़े ऐसे औलिया अल्लाह जो बड़े आमिल होते थे, आमिल कामिल होते थे। तो आमिल कामिल का मतलब क्या है? कुरानी चिल्ले कहते थे, मेहनत करते थे, एक एक आयतों को 1.25 लाख मरतबा पढ़ना पड़ता है। प्याज, लहसुन, बदबूदार चीजों से, गोश्त, मछली, अंडों से, हर किस्म की चीजों से परहेज करनी पड़ती है। जंगलों में चिल्ले करने पड़ते हैं, जब जा करके उनको ये अल्लाह तबारक व तआला ज़बान में वो तासीर देता है कि वो किसी को दम करता है या किसी को तावीज़ लिखता है। तावीज़ लिखने के भी उसके ज़कात हैं, बहुत सारी बाकायदा उनका एक कोर्स है। जब आदमी उसका वक्त लगाता है, तो जिस तरह आपके सामने MBBS डॉक्टर है, उसी तरह कुरानी आमिल कामिल जो होते हैं वो आपके रूहानी इलाज के हिसाब से वो भी एक MBBS डॉक्टर है। उससे अगर आप अपना जांच कराएंगे, अपने इलाज के बारे में फिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह ऐसी जिंदगी से आप बचेंगे कि खुशफहमी की जिंदगी आप जी रहे हैं, जादू सहर कुछ होता नहीं है, करोड़ों का कमा रहे, और जो जितने भी ख्वाब देख रहे हैं, जवानी से ख्वाब देखता देखता आदमी कब्र के मुंह में चला जाता है, उसका एक ख्वाब भी पूरा नहीं होता है। इसमें ज्यादातर शुबहात जादू और सहर के होते हैं। टैलेंट भी है आदमी, मेहनतें भी है, हर काम करता है, उसके बावजूद पीछे। और बहुत सारे लोगों को सहर के ये भी नुकसान होते हैं कि नमाजी आदमी हर वक्त सोचता है कि मैं नमाज पढ़ूं, जिक्र अस्कार करूं, यहाँ तक कि उसको जिक्र अस्कार की तौफीक नहीं होती। ये जादू की नहुसत होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने की, चूँकि वीडियो है ये, ज़्यादा लंबा बनाने से आप हजरात बोर हो जाएंगे देखते देखते, तो मैं इसको एंड करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह यहाँ से हमारा टॉपिक जारी रहेगा। आप हजरात हमारे चैनल से जुड़ेंगे, आपका जुड़ना ये हमारे लिए सबसे बड़ी ताउन है। अगर आप जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको जादू, सहर, आसेब का जितने भी फितने हैं, ये तमाम फितनों से किस तरह बचा जाएगा और इनका इलाज क्या है, तमाम तरीके इंशाल्लाह आपको बतलाया जाएगा। तो मैं यहाँ आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि जादू, सहर, आसेब से किस तरह बचा जा सके, आम आदमी किस तरह बच सकता है। अगर आपको जादू हो गया है तो उसका तोड़ तो करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका डोज है, उसकी इलाज है। मैं आखिर में आपको ये अमल बताता हूँ, अगर आप ये अमल को करेंगे इंशाल्लाह नजात तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 80% आराम मिल जाएगा। ये मुकम्मल इलाज नहीं है। ये उसका तरीका ये है कि जादू या सहर ज़दा इंसान को उसके ऊपर में सूरे फलक, सूरे नास पढ़ा जाए। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त हर नमाजों में 3-3 मरतबा पढ़ करके उसके ऊपर दम कर दिया जाए। दूसरा तरीका उसका यह है कि पानी रखें और पानी में दोनों सूरे को मिला करके एक बिस्मिल्लाह के साथ, यानी 100 मरतबा पढ़ना है, दोनों सूरे मिला करके एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर दोनों सूरे पढ़ेंगे, फिर एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर दोनों सूरे पढ़ेंगे। इस तरह दोनों सूरतों को मिला करके आपको 100 मरतबा पढ़ना है और 6 बाटल पेशेंट को तैयार करके देना है। एक बाटल का पानी पेशेंट जो होगा वो 6 दिन पिएगा, ये 7 दिन पिएगा, 7 दिन पिएगा। तो 6 बाटल अगर आप तैयार करते हैं, टोटल कोर्स 40 पर 2 दिन का है, 42 दिन का। तो इंशाल्लाह इसमें क्या है, 80% 90% आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ने चाहा तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन हमारा जो इलाज है, तरीका इलाज, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि डोज इतना होना चाहिए। इसी बातों पे आज मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। इंशाल्लाह आपको कीमती बातों से मैं नवाजता रहूँगा, और आप हज़रात से बाकी कोई हमारा डिमांड नहीं है। मैं आपकी खिदमत खल्क के लिए, ये जज्बा था मेरे अंदर में, दिल में ये जज्बा बहुत सालों से था। मैं खिदमत खल्क समझ करके आप हज़रात के सामने आया हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।